Hello students, welcome to my YouTube channel. So in this video I would like to discuss the important 2 marks questions on GST first for B.com 5th semester for unit second extent and definition of GST. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ GST ಫಸ್ಟ್ B.com 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ GST ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ? ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಪೂರೈಕೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಪೂರೈಕೆ ಎಂದರೇನು? So supply of goods and services are both within the state or union territory is called as intrastate supply. As per the section 8 of IGST Act 2017, supply of goods where the location of the supplier and the place of the supplier. So this one is also an important point. Where the location of the supplier and the place of the supply of goods are in the same state or same union territory shall be treated as intrastate supply. So here the supply of goods and services are both within the state or union territory. Say for example, the supply of goods from Bengaluru to Belagavi. So we are supplying the goods within the state, within the Karnataka. From here to here? From Bengaluru to Belagavi. So ಓಕೆನಾ. ಸಪ್ಲೈ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರ ಪೂರೈಕೆಯು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಡೆನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the supply of goods and services are both within the state or within the union territory ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಅವೆರಡರ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 says that of 2017 supply of goods where the location of the supplier and the place of the supply of goods are in the same state or same union territory shall be treated as intrastate supply. For example, Bengaluru to Belagavi. ಓಕೆನಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಬೆಳಗಾವಿ. ಸೊ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ treated as an intrastate supply, where the location of the supplier as well as the place of the supply of goods are in the same state or same union territory shall be treated as an intrastate supply. So second one, what is interstate supply? What is interstate supply? ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಎಂದರೇನು? ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಎಂದರೇನು? ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ and services from one state to another state is called as interstate supply. The GST Act defines interstate supplies as when the location of the supplier and the place of the supply of the customer are in two different states or two different union territory or state and union territory, then it is treated as a interstate supply. Here it is a dead opposite to first one. Okay, supply of goods and services from one state to another state. So say for example Karnataka
to Maharashtra. So supply of the goods from one state to another state, okay, it will be treated as an interstate supply. Here the place of the supply and the place of the supply and the place of the supply of the customer. Okay, the supply, the GST defined interstate supply as the location of the supplier. So location of the supplier ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಶಾಲ್ ಬಿ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ 2 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ, 2 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಸರಕು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, interstate supply where the goods and services are both from one state to another state is called as interstate supply. Okay, next one, define actionable claim. Define actionable claim. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೇನು? ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೇನು? So actionable claim is a claim to an unsecured debt and claim to any beneficial interest in the movable property. In simple term, the actionable claim means a claim in which amount is recoverable with the help of law on civil ground. So the definition says that it is an claim. So it is an action taken against the client. ಸೊ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಯ್ದೆ 1982 ಕಲಂ 3ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆನ್ ಸಿವಿಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್. Okay, in simple term, the actionable claim means the claim in which the amount is recoverable. You are recovering the amount with the help of the law on civil ground. You are taking the action against the claim anta. So okay, it will be called as an actionable claim anta. So idu kuda bahala sala kelidare exam alli. Okay na, actionable claim. So next one is state any 2 examples for actionable claim. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗೆ 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್, fixed deposit receipts, negotiable instruments like bills of exchange and promissory notes, claim for arrears of rents. ಸೊ ಬಹಳ ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರಿಬಹುದು. ಯಾವುದು ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಬೇಡಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬೇಡಿಕೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತು ಪುನಃ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಭದ್ರತೆ ರಹಿತ ಸಾಲ. ಸೊ ಬಹಳ ಇದಾವೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್, ಕ್ಲೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ, ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ 1-2 ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಫೈನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಡಿಫೈನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ. ವಿತರಣೆಯ ವಿಳಾಸ ಎಂದರೇನು? ವಿತರಣೆಯ ವಿಳಾಸ ಎಂದರೇನು? ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ or services are both indicated on the tax invoice issued by a registered person for delivery of such a goods or services are both. So address of delivery. So ಇಲ್ಲಿ address of delivery ವಿತರಣೆಯ ವಿಳಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಬಟವಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಳಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವವರ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಳಾಸ ಅಂದರೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ವಿಳಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂತದ್ದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟ್ on the tax invoice by a registered person for delivering such a goods and services. ಸೊ ಯಾರು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎ ಇದ್ದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಇದ್ದವನು ಬಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ ರಿಸೀವರ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಬಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನ ದಾಖಲೆಯು ಏನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಅನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಎನ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಗೆ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಗೆ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ದಾಖಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯ ವಿಳಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನ ವಿಳಾಸ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ issued by a registered person for the delivering of such a goods and services. ಸೊ ಅದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಡಿಫೈನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ದಸ್ತುವೇಜೆ ಇಡುವ ವಿಳಾಸ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? the address of records means the address of the recipient as available in the records of the supplier. ಸೊ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಸ್ತವೇಜು ಇಡುವ ವಿಳಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪೆಂಟ್ as available in the records of the supplier. ಸಪ್ಲೈಯರ್ನ ದಸ್ತವೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವೆರಡುಗಳನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಸ್ತವೇಜು ಇಡುವ ವಿಳಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಮೀನ್ಸ್, so aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supply, exempt supplies, export of goods or services, and interstate supplies as a person having the same PAN to be computed on all Indian basis excluded taxes if any charged under the CGST, SGST Act and IGST Act as the case may be. So here the aggregate turnover means, the aggregate value of all the taxable supply. So aggregate value of the all the taxable supply anta. So ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ವಹಿವಾಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ವಹಿವಾಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದಂತಹ ಪೂರೈಕೆಗಳು. ಸೊ ತೆರಿಗೆಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದ್ದ ಪೂರೈಕೆನೂ ಇರಬಹುದು, ರಫ್ತು ಮಾಡಿರುವ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಎರಡು, ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಇರುವವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ SGST, CGST ಹಾಗೂ IGST ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ aggregate value of all taxable supplies. So exempt supplies and export of goods or services or interstate supply of person having the same PAN number. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ SGST, CGST ಮತ್ತು IGST ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಈಸ್ ಅನ್ relevant to a person to determine the threshold limit for registration with a GST. Okay, why we are required
the aggregated turnover, because it will determine the threshold limit of a person for the purpose of a registration anta. Okay, so next one define assessment. define assessment ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಾಕರಣಿ ಎಂದರೇನು ಅಂತ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಾಕರಣಿ ಎಂದರೇನು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ ಪರ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2, ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ and includes self-assessment, reassessment, provisional assessment, summary assessment and best judgment assessment. So assessment means you are the calculating the liability of a person anta. So avana ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that we called as an assessment ಅಂತ. we are assessing the value of an person ಅಂತ. ಸಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಪುನಃ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ನ್ಯಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರಾಕರಣಿ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ರೈತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಲಂ 8 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಮೀನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದನ್ನ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ರೈತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ರೈತರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿನೇ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ದುಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ HUF who undertake the cultivation of an land by owned labor or by the labor of family or by the servant on wages payable in cash or kind by hired labor under the personal supervision or personal. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ರೈತ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ವತಃ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿ ಕೃಷಿಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸ್ವಂತವಾಗಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೈಯರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್? ತಿರುಗಿಸುವ ಕರ ಎಂದರೇನು? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ತಿರುಗಿಸುವ ಕರ ಎಂದರೇನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಲೋಮ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರತಿಲೋಮ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ? ಪ್ರತಿಲೋಮವಾದ ಹೊರಿಸತಕ್ಕ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ the liability to pay tax by the recipient of a supply of a goods or services or both, instead of the supply of such a goods or services or both under section 9(3) or 9(4) CGST Act or under section 5(3) or 5(4) of the IGST Act. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಗ್ರಾಹಕರೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸುವ ಕರ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ದ ರಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ supplier of the goods or services or both instead of the supply of such a goods or services anta. So okay, so reverse charge means the liability to pay the tax, so liability to pay the tax by the recipient of the supply of goods or services or both instead of the supplier of such a goods or services. ಯಾರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರ್ತಿ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಲೋಮ ಕರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವತ್ತೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.